سے بڑی خوشی کی بات ہے الیکشن ہو رہے ہیں، اور سب سے زیادہ دکھ کی بات ہے کہ 10 سال الیکشن نہیں ہوئے. یہ الیکشن آج سے 6 سال پہلے ہونا چاہیے تھا، لیکن 6 سالوں سے کوئی الیکشن نہیں ہوا. اور تب بھی جو اگلے 4 سال بھی اس سے پہلے گزرے وہ بھی انسرٹنٹی میں گزرے. وہ سرکار کے بیچ میں 2-3 دفعہ گورنر رول ہو گیا اور سرکار چلنے نہیں دیے گا ایک دوسرے کو. تو حقیقت میں سمجھے کہ ہم 10 سال بہت پیچھے چلے گئے. ڈیولپمنٹ میں چلے گئے، بیکاری میں، بے روزگاری میں، ہر چیز میں، ہر سیکٹر میں پیچھے چلے گئے. تو یہ شکر ہے. لیکن میں سوچتا تھا کہ مدعے بدل جائیں گے اس الیکشن میں، لیکن میں نہایت ہی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میں جب 60s میں، لیٹ 60s میں ایس پی کالج میں پڑھتا تھا تو میں اس وقت کے لیڈروں سے الیکشنوں میں وہ جو نعرے سنتا تھا، سلوگن، تقریریں، وہی تقریریں آج بھی چل رہی ہیں. اس کے بعد میں کشمیر یونیورسٹی میں بھی لیڈرشپ کرتا تھا، پازیٹیو لیڈرشپ. نیگیٹو لیڈرشپ 98% تھی تو میں 2% میں تھا پازیٹیو میں. وہ 98% جو سلوگن چلتے تھے کشمیر یونیورسٹی میں لیڈروں سے سن کر، وہی آج بھی چل رہے ہیں. 50 سال مجھے سیاست میں ہو گئے. 50 سال میں جو کمپین کرتا تھا وہی سلوگن. 40 سال پہلے میں کمپین کرتا تھا وہی سلوگن. 30 سال 20 سال پہلے میں جب کمپین کرتا تھا وہی سلوگن. اب میں بھی بوڑھا ہو گیا تو وہی سلوگن. تو یہ سلوگن، یہ نعرے کب ہماری خلاصی چینیں گے کہ سڑک مدعا نہیں ہے، اسکول مدعا نہیں ہے، امپلائمنٹ مدعا نہیں، ہماری عزت و آبرو کا مدعا ہے، اسلام خطرے میں ہے. ارے اسلام کبھی خطرے میں ہو سکتا ہے؟ اسلام تو ہزاروں سال دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں آئیں، وہ ختم نہیں کر پائے تو بی جے پی کیا ہے؟ ان کی جرت کیا ہے؟ تو یہ جو کہتا ہے اسلام خطرے میں ہے، ہماری زندگی خطرے میں ہے، وہ کمزور پارٹیاں نعرہ دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ کمپٹیشن میں نہیں اترتی. وہ لوگوں کو ایکسپلائٹ کر کے غلط نعرے دے کر، مذہبی نعرے لے کر. ہم بی جے پی کی مخالفت کرتے ہیں کہ تم مذہبی نعرے دیتے ہو. سب سے بڑی بی جے پی کے خلاف کیوں ہے؟ کیونکہ وہ مذہبی طور پر بانٹتے ہیں. اس کا مطلب ہے ہمارے لوگ بھی وہی بانٹتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ بھائی مسلمانوں کو تمہارا دھرم خطرے میں ہے. یہ بھی تو بانٹنا ہی ہوا نا، یہ بھی تو مذہب کے نام پہ لینا ہوا نا. اب ڈیولپمنٹ کے نام پہ میں نے 50 سال پورے ہندوستان کی میں حکومت کی، یہ منتری رہا، سیاست کی. میں نے کئی لاکھ پبلک میٹنگ، اتنی کسی لیڈر نے ہندوستان کے پبلک میٹنگیں نہیں کی ہیں. ضلع پرشد، پنچایت سمیتی، ڈی ڈی سی، بی ڈی سی، اسمبلی، لوک سبھا. میں نے کبھی نہیں کہا کہ اسلام خطرے میں ہے، مسلمان خطرے میں ہے، جہاں 5% مسلمان بھی ہو اور نہیں ہوا ہے. لیکن یہ 98% مسلمانوں میں کہتے ہیں اسلام خطرے میں ہے. 98% کو کوئی ہاتھ انگلی لگا سکتا ہے؟ بچی بڑی جموں کا مسلمان کہتا تو میں بتاؤں، وہاں نہیں کہتا. کشمیر کا 98% والا مسلمان کہتا ہمیں، کیونکہ یہ تھے 95-96% مسلمان، لیکن کشمیری پنڈت نکل گئے. اب 2% ہے. 2% سکھ ہو، وہ بھی اس میں سکھ ہے زیادہ، تو ایک طریقے سے 99% ہی ہے، کیونکہ سکھ بھی تو مائنارٹیز ہی ہیں. تو 99% کو کون اسلام لے رہا؟ کون مسجد ختم کرے گا؟ قتل و غارت ہوگی. غلام نبی آزاد پہلا جان دے گا. تو یہ الیکشن کے کیوں دھوکہ دے رہے ہو؟ 1 بار 2 بار 3 بار 10 بار، اب تو چھوڑو بیچاروں کو. اور ان کے پاس کپڑے بھی نہیں رہے ہیں.
नंगे हैं, भूखे हैं। 10 होटल वालों से या 10 शिकारा से फायदा टूरिस्ट को मिलता है, उससे टूरिज्म नहीं बढ़ता। मुझे पूरे हिंदुस्तान में बोलता है कि बड़ा कश्मीर बहुत खुशहाल हो गया। मैंने कहा 1.5 असेंबली के लोगों को फायदा मिलता है टूरिज्म का। श्रीनगर के 150 लोगों के होटल हैं, उन्हीं के श्रीनगर में है, उन्हीं के गुलमर्ग है, उनके पहलगाम है। पहलगाम में किसी अनंतनाग वाले का नहीं है, गुलमर्ग में किसी बारामूला वाले का नहीं है। वही जो 100-200 वाले श्रीनगर के हैं बुलवाड़ पे, उन्हीं के तीनों जगह है। उन्हीं के दिल्ली भी होंगे, मुंबई भी होंगे, और कहीं भी होंगे। और ये 1001 टैक्सियां होगी, वो भी उसी आधी कॉन्स्टिट्यूंसी के। दुकानें होंगी, वो भी इसी कॉन्स्टिट्यूंसी। 8 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं श्रीनगर में, 1.5 कॉन्स्टिट्यूंसी से फायदा मिलता है। 90 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं स्टेट में। 90 का 88 कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या फायदा है टूरिज्म का, आए को या ना आए। इसकी तरफ ध्यान नहीं किसी ने दिया। हमारे लीडर भी बहुत गिनते हैं, बहुत तरक्की, क्योंकि वो लीडर भी उसी लाइन में रहते हैं, मेरी तरह जंगल में नहीं रहते। उनको मालूम है कि जंगल वही है अभी। तो इसलिए मुझे गुस्सा आता अपने लीडरों के। चीफ मिनिस्टर मकसद नहीं होना चाहिए, मंजिल नहीं होनी चाहिए। चीफ मिनिस्टर एक रास्ता होना चाहिए डेवलपमेंट के लिए, सड़कें बनाने का, स्कूल बनाने का, अस्पताल बनाने का, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने का। और एम्प्लॉयमेंट भी 2-3 किस्म की। एक तो पढ़े लिखे के लिए, दूसरा स्किल्ड, त्रिखान है, कारपेंटर है, ये वो मेसन है, दीवार देने वाला। तीसरा मजदूर। मैंने ट्रिपल शिफ्ट किस लिए की थी? क्योंकि एक वक्त में पूरे मजदूरों को नहीं मिलेगा, उनको दूसरी शिफ्ट में मिलेगा। कारपेंटर मेसन को एक में नहीं मिलेगा, दूसरे में मिलेगा। दूसरी में नहीं मिलेगा, तीसरी में तो पंजाब के लिए वो लोग आते थे, क्योंकि यहां सबको मिलता था। लेकिन सोचेंगे नहीं, कहेंगे गुलाम नबी आजाद पागल था, 3 शिफ्ट की। अरे उसके फायदे तुम्हें मालूम ही नहीं है, क्योंकि तुम अप्लाई नहीं करोगे। तुम तो अप्लाई और चीजों के, मैं कहना नहीं चाहता हूं किसके लिए अप्लाई करते हो। दिमाग बनना है क्यों? इसको मैंने 200 कनाल जमीन देनी है, ये मेरा दोस्त है, इसको 400 कनाल जमीन देनी है, ये मेरा दोस्त है, इसको होटल की जमीन देनी है सरकारी। गुलाम नबी आजाद ने 1 इंच जमीन ना अपने लिए और ना अपने रिश्तेदार के लिए दिया, 1 इंच। और ये कसम खा सकता हूं, शायद हिंदुस्तान का पहला चीफ मिनिस्टर हूं जिसने इलेक्शन तक के लिए भी एक नया पैसा, और पब्लिकली कहा, ना मेरी पार्टी को देना, क्योंकि मैंने अथोराइज नहीं किया, ना मुझको देना। मैंने दिल्ली वालों को कहा मैं पैसे नहीं दूंगा, इलेक्शन लड़ना होगा तो पैसे देना, वरना मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। तो इस सोच में, मैं इस सोच में अनफिट। तो मैं सोचता हूं कि अगर मैं छोड़ छाड़ के क्यों आया था, कि आखिर में मैं 2.5 साल कोई ज्यादा नहीं होते, लोगों को तो 60 साल मिले हुकूमतें करने के लिए। लेकिन मुझे तसल्ली हुई कि मैं 2.5 साल में बहुत कुछ किया, और अगर इंसान चाहे करना तो बहुत कुछ कर सकता। लेकिन मैं यहां देखता हूं कि स्लोगन ज्यादा बिकता है, हकीकत कम बिकती है। स्लोगन के खरीदार सब हैं, सच के खरीदार कुछ नहीं, बहुत कम है। ये तो वो ना है, ये सूर्य सिर्फ दिन में निकल सकता, चांद रात में। जो दूसरा कहेगा अरे गुलाम नबी आजाद बेवकूफ है, ये कौन सी नई बात है? मैं नया करके दिखूंगा, सूरज रात को निकलेगा, चांद दिन में निकलेगा। आधा कश्मीर स्लोगन वाले का जिंदाबाद। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।